आपण पाहत आहात जनशक्ती न्यूज 18, सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज। पाणी टंचाईवर तातडीची उपाययोजना। आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक। तालुक्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सुरळीत व पुरेसा पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक निपाणी येथील प्रवासी मंदिर सर्किट हाऊस येथे पार पडली। या बैठकीस तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे पंचायत विकास अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच प्रशासनातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। बैठकीदरम्यान तालुक्यातील गावनिहाय पाणी पुरवठ्याची सद्यस्थिती, विहिरी व बोरवेलमधील घटलेली पाण्याची पातळी, उपलब्ध जलस्रोत तसेच नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला। काही गावांमध्ये पाणी टंचाईची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आमदार जोल्ले यांनी अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपाययोजना राबवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या। यावेळी बोलताना आमदार जोल्ले यांनी पाणी पुरवठ्याच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही असे ठामपणे सांगितले। प्रत्येक गावामध्ये नागरिकांना नियमित, सुरक्षित व पुरेसा पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून त्या त्वरित मार्गी लावण्यावरही त्यांनी भर दिला। ज्या गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या तीव्र आहे त्या ठिकाणी तातडीने टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करणे, पर्यायी जलस्रोत शोधणे तसेच आवश्यक ठिकाणी विहिरी व बोरवेल दुरुस्ती, मोटार पंप दुरुस्ती आणि जलसाठा वाढवण्यासाठी तातडीचे पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या। यावेळी निपाणी तहसीलदार सुरेश मुंजे यांनी सर्व ग्रामपंचायतींच्या पीडीओ अधिकाऱ्यांनी समन्वय आणि टीम वर्कच्या माध्यमातून काम करण्याची गरज अधोरेखित केली। प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपली जबाबदारी समजून नागरिकांच्या पाणी टंचाईच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात असे त्यांनी सांगितले। ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या विहिरींमध्ये पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध आहे त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य दराने टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले। प्रशासनाने परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून परस्पर समन्वयाने काम करावे जेणेकरून नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागू नये असेही तहसीलदार मुंजे यांनी नमूद केले। या बैठकीमुळे तालुक्यातील पाणी टंचाईच्या समस्येवर लवकरच प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे। बैठकीस आमदार शशिकला जोल्ले, निपाणी तहसीलदार सुरेश मुंजे, तालुका पंचायत अधिकारी प्रवीण कट्टी यांच्यासह सर्व ग्रामपंचायतींचे पीडीओ अधिकारी उपस्थित होते। जनशक्ती न्यूज 18 केबल नेटवर्क साठी मुख्य संपादक संतोष मातीवड्डर। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ। ನಾವು ಆರ್ಷ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ। ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಇರ್ತೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಕೂಡ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ। ಅದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ದನಗಳದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗಂತೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವತ್ತು ಏನಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು। ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಒ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿಗೆ ಇವರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ। ಬಟ್ ನಂದು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ PDOಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ। ನಾವು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೂತು ತಾಲೂಕಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೋ ಹೋಗಿ ನಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ। ನಾ ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು PDOಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಗ ಭೇಟಿಯಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾರ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ತನಕ। ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಆ ಜನ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೇನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆರ
ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದರ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ, ನಮ್ಗೆ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೇನಾರ ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಲೆಟ್ರೂ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ, ಡಿ ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೇವಿ. ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಿಷ್ಟ ನೀವು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮಗೇನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಮಾಡಿದ, ಈಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಂಗೇನಾರ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲರದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆದರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಬೇರೆನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೂ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಿರಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಒ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, PDO, VAO, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 3 months ಇದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಲ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಳ್ಯಾಗ ನೀರದಾವ, ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ನೀರದಾವ, ಕೊಳೆ ಬಾವಿ ನೀರದಾವ, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ಅವ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಮಳೆ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಳೆ ನೀರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 24x7 ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ FDK ಕಿಟ್ ಅದಾವು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತಿಯವರು RWSR ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಬಂದು RO ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ₹5 ₹2 ಕೊಟ್ಟು ಆದರೂ ನೀರು ಒಯ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಡು, ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ತರ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ PDO ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬರಗಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ DC ಅವರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಂದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ EO ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗಲ ನಾವು ನೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ EO ಸರ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. EO ಸರ್ ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತ್ PDO, VAO, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೂವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ MUS ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ,
ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ರೇಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವು ಅಪ್ರೂವ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರದ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ಅದಾದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೀವು ಆ ರೈತನ ಕರೆಸಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೇಟನ್ನು ಇಒ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನ ತಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ರಿ ತಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ 100% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕುಡಿ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಾವೆ, ಇಂಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂಜನ್ ಹಚ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು AWS ಇಒ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೇಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ರೈತರ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿಲ್ಲ? ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನೇ ಖರ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ DC ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ CO ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಈಗ 3-4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಂತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ PDOಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರಂತೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಹೊಳಿದ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಳಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಓಣಿ ಒಳಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಹಾಂ, ಡೈಲಿ ಯಾಕಾಗಂಗೆ ಡೈಲಿ ಊರು ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ. 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, 38 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಜಲ್ಕುಮ್ 68 ಅದಾವ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು 3 ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀರಾ ಏನೇ ಭಾಳ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 3 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಟ್ರ ಅದನ್ನ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಕುಮ್ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಯ್ಯಾಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅದಾವ, ಅದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ರೇಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕರೆಸಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ರೇಟ್ 1,800 ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಓನರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಂತ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ.
ರೇಟ್ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನವ, ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 4,000 ಅಂತ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಓನರ್ಗೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ. ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಬೇಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ ನೀರು ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಯಲ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓನರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳು ಲಕ್ಷ ಇಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ಎಗಳು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳು. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರಜ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಅಡಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಐತ್ರಿ. ಗೋಳಿವಾಡಿಂದ ಮೈ ಡೈಲಿ ನೀರು ಚಾಲು ಅದ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಆಡಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಜೈನವಾಡಿ ಮಲ್ಟಿವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಹೊಂಟೈತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೀರು ಹೊರಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ದಾಗ ಇರಬೇಡ್ರಿ ಏನ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅದು. ಇನ್ನೇನೋ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ते पत्रकारांना राजेश काल मी ते दूध काय ते वेदगंगेचं अधिकाऱ्यांना मेजर इरिगेशनवाल्यांना बोलवलं होतं. मी ते तुम्हाला सांगायला विसरलं. फॅक्टरीमध्ये काल त्यांना बोलवून एक मीटिंग घेतलं आणि जे आम्हाला महाराष्ट्रातून पाणी पाहिजे ते वेळेवर येण्यासारखं आपण डिस्कशन केलं आहे. महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांना मी काल बोललो आहे आणि आता पाणी सोडलं आहे. म्हणजे बिटारला हां हेलीच होते काल ಈ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಇದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಕಿನಾಲದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಗೇಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು 2 days ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. आणि म्हणजे हे नदी वाळूपर्यंत सोडू नका म्हणून सांगितलं. एकदा नदी वाढलं तर आणि पाणी आलं की ते आतच जात आहे. म्हणून वाढायच्या आधी आम्हाला मागं कसं व्यवस्थित येत होतं. त्या नवीन ऑफिसर आल्यामुळे आम्हाला ते कम्युनिकेशन म्हणजे पाठीमागच्यांना माहीत होतं सगळं. कारण 10 वर्ष आम्ही सगळे मिळूनच त्याला हे केलं होतं. आता ह्यांनी आल्यावर ह्यांना पण सगळं सांगितलंय ते पण मार्चचं सोडलं. होय मार्चचं बिट्टा मार्च फर्स्ट वीकचं काय होतं ते सोडलं. पाठीमागचं 2 महिन्याचं ते पण सोडलं. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅಂಚನಾ ಕೇಳಿದಾಗ 8 ಬೋರ್ ಅದಾವ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ನೀರು ಚಾಲು ಅದ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಮೇದಾಗ ರೀ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ರಾವ್ಸನ್ ಕೋತತ್ತು ಅವರು ಬಾವಿ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಬೋರ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತದಾಗ 6 ಇದಾವ್ರಿ. ಸುರಗಾವದಾಗ 6 ಆಗಿ ಮತ್ತು 14ದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಅದಾವ ಚಾಲು ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಅದಾವ. ಮತ್ತು 14ದಾಗ ಓಪನ್ ವೇಟ್ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಬರೀ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ನಡೆದಾವ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ದು ಐತ್ರಿ. ರಿವರ್ದೇನು ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಐತೆ. ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಚಾಲು ಐತ್ರಿ. ಚಾಲು ಐತಿ. ಟ್ಯಾಂಕರು ಚಾಲು ಐತಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕುರ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಚಾಲು ಆಮೇಲೆ ಪಾಟ್ನವರು 4 ಇದಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಪಾಟ್ನವರು ಹೊಳಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಿಗೂ ಹೊಳಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಕೆರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಮಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯಮಗಂಡಿ ಬೂದಿಯಾಳ 403 ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ 21 ಅದಾವ ಮೇಡಮ್. ಜಲಕುಂಬ 11 ಅದಾವ್ರಿ. OHT 6 ಅದಾವ್ರಿ. ಮತ್ತು MBS ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಯಮಗಂಡಿ 400 ಬೂದಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕೋಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕನೋಡಿ 2 ಗ್ರಾಮ ಅದಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಗಾಯಕನೋಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಕೋಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವ್ರಿ, ಜಲಕುಂಭ 7 ಅದಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಮಗರ್ಣಿಗೆ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಯಕನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲರಿ. ಹೋದ ವರ್ಷನೂ 2 ವರ್ಷದಾಗ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನದಿ ನೀರು ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ 9 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಇದ್ರಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿ. ಧಾರವಾಡ ಒಂದಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೋಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರೀ, ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. 26 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ ರೀ, 20 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿರದ್ವಾಡ ರೀ, ಶಿರದ್ವಾಡದಾಗ 7 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಅದ್ರ ಪೈಕಿ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೋರ್ವೆಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜೆಜಮ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಶಿರದ್ವಾಡ. ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ನಡುವೆ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಅದಾವ ಸಿರದವಾಡ? ಅಲ್ಲಿ 7 ಬೋರ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಅದ್ರ 4 ಚಾಲು ಅದಾವೆ ರೀ. 2 ಜಲಕುಂಭ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಊರಾಗ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ಸಿರದವಾಡ ನಡೀತೈತಿ. ರಿವರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೇಲೆ 4 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು 3 ದಿವಸ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಳ್ಳದಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಳ್ಳದಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಳದಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಏನು ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಈಗ ಅದೊಂದು ಬೋರ್ ರೀಬೋರ್ ಮಾಡ್ತಾತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ತೋರಿಸಿ? ಈಗ ಬೋರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ರೈತರದೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ರೈತರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಊರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಯವರು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳದಟ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಬೋರ್ ಐತಂತಾರು ಅದು ಇದು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು BCನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ವಲ್ರಿ? ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೀರಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸದ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್, ರೈತರದ್ದು. ಅವರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿ ರೈತರು ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಆದರೂ ನೀವು ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದೇನು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸೋದಾದ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್. ಈಗೇನು 15ನೇ ಅನ್ಕಸ್ದಾಗದು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ರಿ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿ ನೀರಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೋರ್ ತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಅವು ಬಾಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡಿಗೋ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ. पाणी कमी आहे. मल्टीविलेजचं पाणी येत नाही. ಅದು ಬಂದೈತೆ. आणि बोरवेल आहे ते रिपेरिंग आहे. ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಐತಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯವರು ಅವರು. ಮತ್ತು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಂತ. ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಇಡಬೇಕು. ಏನರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಡ್ಡಿ ಐತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ ಅದ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಬೋರ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಐತಿ ಮೇಡಮ್. ಇವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ನಾಪುರದ 5 ಬೋರ್ ಅದ ಮೇಡಮ್. 4 ಬೋರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಬೋರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್. ಜತ್ತಾಟ ಹೊಳಿ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಬೋರ್ ಡ್ರೈ ಬಂದಾಗ್ಯಾವ? ಡ್ರೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್. ಮೋಟರ್ ಗೀಟರ್ ಕೆಟ್ಟ ಬಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ರೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್. जत्रा केमिओस ಚಾಲು ಆಗ್ತಲೇ ಬರ್ತೈತೆ ಸೋಮವಾರ. ನೀರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಿಂಕರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯರನಾಳ್ ಪಂಚಾಯತಿ PDO ಮೇಡಮ್ ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್
ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಎರ್ನಾಳ, ಅಮಲ್ಜರಿ, ತವಂದಿ, ಗವಾನ್ 4 ಊರು ಬರ್ತವೆ. ತವಂದಿ ಮತ್ತು ಅಮಲ್ಜರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ MVS ನೀರೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದಿನ ಎರ್ನಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ 3 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತವಂದಿ ಮತ್ತು ಅಮಲ್ಜರಿದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಎರ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಗವಾನ್ ಮೇಡಮ್. ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮದು MVS ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್. ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಎರ್ನಾಳದಲ್ಲಿ 3 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಗವಾನದಲ್ಲಿ 3 ಐತೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು MVS ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ನೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅವ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸರಿ, ಅವನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಐತೆ ಅವ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ. ಮೇಡಮ್ ರಾತ್ರಿ ಗೀಡ ಯಾರು ತಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಲೂ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲೂ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಆಲೂ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋದು ಸರ್, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು AW ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಬೆಳೆದು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು 2 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವ್ರು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಶಿರ್ಗುಪ್ಪಿ ಶೆಂಡೂರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾರು. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಿಗೆ 24/7 ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದು ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೋಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೇಸ್ನಾಗ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗೈತಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ನೀರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನ 24/7 ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 24/7 ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಾಟರ್ಮನ್ ರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಹಾಲು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡೋಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟರ್ಮನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶೆಂಡೂರ, ಶಿರ್ಗುಪ್ಪಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೈಡ್ದು ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. PDO ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. AWRWS ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವಾಟರ್ ಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಮನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿ ನೀರು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಬಟ್ MVS ನೀರು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ PDO ಶಿವಾನಂದ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಗಜಬರೊಳಗೆ ಶಿವಪುರ ಹೇಳಿರಿ. ಕುನ್ನೂರಿನೊಳಗೆ 6 ಕುನ್ನೂರದೊಳಗೆ 6 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಶಿವಪುರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಗಜಬರೊಳಗೆ 5 ಎಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿದಾಗ ಅದಾವೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಕುನ್ನೂರದೊಳಗೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಐತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕುನ್ನೂರದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಚಾಲೋ ಅದ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುನ್ನೂರದಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಗೂ ನಡೀತದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಮ ಶಿರೂಪೆ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಶಿರೂಪಾಗ ನೈಟ್ಗೂ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೈಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ, ನಾವು ನೈಟ್ ತೊಗೋದ್ರೆ ಅದು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉದರ್ಮುಖದೂ ಚಾಲೋ ಇದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ದಿಂದ ಚಾಲೋ. ಅಲ್ಲಿ MVS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ದು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಈ MVS ಸ್ಕೀಮ್ದು ನೀರು ಆಯ್ತು. ಓಪನ್ ವೇಲ್ ಐತಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಐತಿ, 12 ಬೋರ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಬಿರ್ದಿ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಐತಿ ಮೇಡಮ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯದಾಗ ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ 12 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿ. ಮೊಸಳಿ ಅಂತೇಳಿ ದೋಣವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ. ದೋಣವಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ನದಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನಿಂದ ಮೈಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬಾವಿ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಬಾವಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಐತಿ, ಅದೇ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಅದಾವೆ ನಮಗೆ, ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಂದದಾವೆ ಮೇಡಮ್, 3 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಚಾಲು, ಬಟ್ 11 ಬೋರ್ವೆಲ್. ಮತ್ತು ಬರ್ಗೋಡಿ ಒಂದು ಅದು ನೀರಿಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲಂತ ಅದು ಮೋಟ್ರ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಗೋವಾಡಿಯನ್ನು 4 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಬ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಗೋವಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ OHD ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಗಳಿಗೆ 2 ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಗೋವಾಡಿಗಳು ಒಂದು OHD ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜಾಗ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಅದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು 10 HP ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ JJM ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟರ್ ಜೋಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಆಗ್ತದೆ. JJM OHD ಮಾಡಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದು ಬರ್ಗೋವಾಡಿ, ಇದು ಡೋನವಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ JJM ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ನದಿ ನೀರಿಂದು ಜೋಡಣೆ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಏನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 OHD ಅದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಲಕುಂಭಗಳು 7 ಬೋರ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಗಳು ಚಲೋ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಹುನರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಡಮ್. ಹುನರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಊರು, 2ನೇದು ತೋರ್ಪಟ್ಟಿ, 3ನೇದು ಸ್ಕೂಲ್. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್. ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಳೆಯಿಂದನೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ 10 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 RO ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದಾವೆ, 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ರು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊರ್ದಂತೂ ಮುಗಿತು. ಸ್ಕೂಲ್ದು ಏನದ ರೀ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಏನದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಐತೆ ರೀ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವೆ, ಅವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದಾವೆ. ಬರೀ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಾನೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ರಿಪೇರಿ ಏನೋ ಬಾಕಿ ಐತೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ 100 ಫೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. 3ನೇದ್ರಿ ತೋರ್ಪಟ್ಟಿ ಸಾಳ್ವೆ ತೋಟ ಅಂತ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ದೂರ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಳ್ವೆ ತೋಟನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ISV ಐತ್ರಿ. ಊರಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಊರಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ ಮಾಡೋದ ಊರಾಗಿಲ್ಲ. JJM ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮೋಟ್ರ್ ಕುಣಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೋಟ್ರ್ ಯಾವಾಗ ಕುಣಿಸೋದು? ನಾವು ಕುಂಡ್ರಿಸಿಲ್ಲ, JJM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೊಳಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ತನಕ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುನರ್ಗೆ ಹೊಳೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಹೊಳೆ ನೀರು. ಅದು 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ ರೀ. ಹೊಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಏನು ಬಾವಿ ಇದಾವೆ ರೀ, ಹೊಳೆ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿ, 3 ಬಾವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ನಾಳು ಹಂಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲೂ? ಹಾಂ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ನಂದು ಕಾರಕ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರಕ ಒಳಗೆ 5 ಮೋಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 10 HP ಇತ್ತು. ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ 9 ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನೀರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಊರವರೆಗೆ ದಡ್ಡಿ ತೋಟನ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದು? ಆ ದಡ್ಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ JJM JJMದೊಳಗೆ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಮೋಟ್ರ್ ಕೂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಕತ್ತಾರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು PDO ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಏನೈತಿ. 2 ತಿಂಗಳಾತು ಗುದ್ದಾಡಕತ್ತಾರು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, JJM ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ದೇನು ನಾವು ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತು JJMದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ, ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಯಾಕೆ ಕುಣಿಸಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಮೋಟ್ರ್? ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಮತ್ತು JJMದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್
ಹೆಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ಈಗ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಲ ಕಾರದಾಗ ಊರದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ರೀ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರದಾಗ ಊರಿಂದ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಳಿಂದ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು 2-3 ಸುಮಾರದಿಂದ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಾಪ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಡಕತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಜೆಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೇನೋ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸೋಸೋ ನಡೆದೈತೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಗ್ನಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ 43 ಅದ ಮೇಡಮ್. ಜಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಚಾಲು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. OST 6 ಅದ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ಸ್ 4 ಅದ ಮೇಡಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಒಳಗೆ ಜರ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾನ್ಕಾಪುರ ಮೇಡಮ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 6 ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ 21 ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ರಿವರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 2 ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಪಂಚಗಂಗಾ 1, ದೂರಗಂಗಾ 1. RO ಪ್ಲಾಂಟ್ 3 ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ನಾಳ ಒಳಗೆ ಮೇಡಮ್ ಜರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿವಿಲಿಯರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಆಗೈತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಯಾಕೆ ಬರಾಕತ್ತಿ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು ಒಂದು ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ವೆಲ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿಗೆ ನಾವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ವಿದಿನ್ 10-15 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅದು ಕೆರೆಯಾಗ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ ಐಪುರ್ ರೋಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಹಂಗ್ರಿ ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಮಾರ್ಕಾಪುರ ಗಡಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕಸ್ನಾಳ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ನಾಳ್ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ PDO ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿವಿಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 20 ಬೋರ್ ಇದಾವೆ ಮೇಡಮ್. 14 ಬೋರ್ ಚಾಲು ಇದಾವೆ ಮೇಡಮ್. 3 ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಕಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಈ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ 3 ಇದಾವೆ. ಐತಿ ಬಿಸೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್, RO ಪ್ಲಾಂಟ್ 3 ಇದಾವೆ, 3 ಚಾಲು ಇದಾವೆ. ಮೊದಲು 6 ಬೋರ್ ಇದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಹೊಳಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾರದಾಗ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಹೊಳಿಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎದರಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಮೋಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ಗೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೋರ್ಗಾವಡಿಗೆ ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬೋರ್ಗಾವಡಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೋರ್ಗಾವಡಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ಗಾವಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದು ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರೋದು ಹಳೆ ಐತಿ, ನಮ್ದು ಐತಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಂಗೆ ಆಗೋದು. ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಐತಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ.
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಹೌದು ಬ್ಯಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ OST ಐತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು WTP OST ಇದಂತೂ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು WTP ಅದ ತಕರಾರು ಐತೆ ಅದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕೇಸ್ ಇದು JJ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತು APP ಕೇಳೋಣ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರಿ, ಅದೇನು ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು AWR ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಾಡೋದು ರೀ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಉಳಿತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. SBS ನಲ್ಲಿ GPಗಳು 12 GPಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. 12 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಾಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 2 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿ 2ದಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಎಬ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅದೇನಂತೀರಿ, ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂತೀರಿ. ನೀವು 2-3 ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾರು. ಈಗ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಅದೇನಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಅದೇನಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವ್ರು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ನೋಡೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಈ ವಾರ ಕುಂಡ್ರಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಡೇಟ್ ವೈಸ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2-3 ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿ 3 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ದಿವಸ ಈ ವಾರ ಇರ್ತಾರಂತ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಾವ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ 3 ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಾವ್ರು. ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 2 ಅದಾವ. 2 ಇದ್ರು 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಇವ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ. ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ ಖರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಾನು ಇವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. PDO ಗಂಭೀರತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸೋಮವಾರ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉಳಿದೆಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇ ಕರಿಕಿಂತ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ. ಡೇ ಟೈಮ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ ಬೇಸಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಜನರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ. ಅವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ. ಅಥವಾ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಜೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಶೀಘ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಈ ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ರೆ PDO ಸಿಗ್ತಾರ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವಿರಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ ಕೂಡ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ PDO, ನೀವು ವೇಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಆಫೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಇರಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4 ನಂತರ ಕರಿತೀವಿ. 4 o'clock ನಂತರ ನಾವೇನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 4 o'clock ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 o'clock ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ನಂತರ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಕರೆದು ನೀವು ಬಂದಾಗಿಂದ ನನಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳದ ಇಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ನಡೆದೈತ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳಕ್ಬಾರ್ದು. ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕವ್ರ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು? ಬಿ ಎಗಳ್ದು ಅದ ಹಾಲತ್ತೈತಿ. ಏನ್ರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಥವ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮನ್ಯಾಗ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಬಿ ಎಗಳು ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಈಗ ಇದಾರ ಇಲ್ಲೇ, ಮೊದಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಬಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ತಾಲೂಕಾ ಆಗೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ದೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಅಮೃತ 2 ಯೋಜನೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ಲನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. WTB ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ರ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿ. ಆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ದಾಗ ರಿನೋವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. 18 months ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 42 ವರ್ಕಿಂಗ್. ಒಂದು 12 ಬಂದದವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಐಕೋ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೈತೆ. ನಗರೋತ್ತಂದು ಪ್ಯಾಟ್ಲನ್ ನಮ್ದು ಆಗೈತೆ. ಒಳಗಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ಒಳಗಿಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಈ ಬರೋ 15 GB ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇರೋದೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜು 38.6 ಫೀಟ್ ಇದೆ. 38.6 ಬಗ ಅಲ್ಲಿ 38.6 ಅಪ್ ಟು ಮೇ ಎಂದವರೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಏನು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು MS ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 10 lakh OST ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್, 5 lakh OST ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಮೃತ 2 मध्ये 32.83 CR ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಇದು WTP ಇಂದ MBR ಒಂದು ಇದೈತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 40 years 40-50 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಲೀಕೇಜ್ ಭಾಳ ಐತೆ. ಈಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಐತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ते WTP जवाहर तलावामध्ये काय जुनं 40 वर्षात पाठीमागचं पाईपलाईन होतं ते लिकेज बाद झालं. ते पण ह्याच्यामध्ये म्हणजे 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर WTP टू MBR ला 450 डया आहे ते पाईप. आणि जाकवेल पासून जवाहर तलावपर्यंत 7.7 किलोमीटर पाईपलाईन. हा MS पाईपलाईन. आणि ते आता नवीन जॅकवेलला पंपसेटमध्ये 500 HP-चं 2 मोटर हे बसणार. आणि ओव्हरहेड टँक 2 येणार आहे. 10 लिटर 10,000 कॅपॅसिटीचं आहे. 10 लाख लिटर आणि 5 लाख लिटर. एक हुडको कॉलनीला आता बांधायला सुरुवात केलं आहे. एक जवाहर तलावापासून. दूषित पाणी पुरवठा कुठे आहे? दूषित पाणी जरा ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಲೀಕೇಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತೆ ಸಿಟ್ಯಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೈಪ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಕುಡ್ಕೋತೈತಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. काही ठिकाणी 7-8 दिवसांना पाणी पुरवठा होईल. नळूगिदाಗಿತ್ತು ಸರ್, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್. जनरेटर बंद, करंट डिस्कनेक्ट वगैरे अशा जनरेटरचं काम वर्षानुवर्षी पेंडिंग आहे.
जनरेटर चालू आहे सर चेंजर स्विच होता ಅದ್ಯಾಕೆ जनरेटर वर्क ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ टीसी जनरेटर लाईट गेला की गेला पाणी एक दिवस पुढे गेलं पाणीच मिळत नाही 3 दिवसाआड येणार 4 दिवस 5 दिवसांना लाईट पाईपलाईन शिफ्ट केली 2 दिवस जवळ 48 तास पूर्ण सिटीतलं पाणी सप्लाय हायवेवर विरोबाजी जवळजवळ ज्या 2 टाक्या 4 लाख लिटर क्षमतेच्या ते रात्रभर भरून होत्यात लोकांना पाणी मिळत नाही पण तो ह्याला पाणी जातं तिथं पाणी देणारा जो माणूस आहे तो हे नाही ಎರ್ನಾಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಗರಸಭೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಮಂದಿ ನೀರು ಹಂಗೆ ಮಂದಿಗಾರ ಸಿಗಲ್ಲ आणि उंच भागाला पाणी लवकर मिळत नाही ते आता 10 लाख लिटर आणि 5 लाख लिटर होते ना ते डिवाइड होते आता कसं झालंय 20 लाख लिटरचं इथं ते कुठलं शिवाजीनगरमध्ये आहे तिथनं सगळीकडे सप्लाय होत नाही आहे ते म्हणून अमृत 2 मध्ये 2 घेतलंय एक तलावजवळ 10 लाख लिटरचं पुटको कॉलनीला 5 लाख लिटरचं हां आणि म्हणजे एक्सटेन्शन एरिया काय आहे ते कोर्टपासून तिकडं ते वेगळंच होणार आणि इकडं शिवाजीनगरचं ते वेगळं गावात जाणार आणि तिकडला त्या भागाला जाणार असं डिवाइड करून देणार ते सांगितलं ಅವು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೋದು ರಿಪೇರಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಏನೇನೈತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋರಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವೇನು ಭಾಳ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಶಿಯಲ್ ಪೌಡ್ರು ತಮ್ಮದು ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಖರೆ ಮೇವಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವಕ್ಕೂ ನೀರು ಮೇವು ಎಲ್ಲನ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ದು ಅದು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ರೋಡ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾರು ಹೇಳ IPMC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ಟಿ 4 ವರ್ಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ 5-6 ವರ್ಷ ಹಂಗ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗ ಕೊಡುವಾಗ ರೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡೋದು ರೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಐತದ ಏನು ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ದೂರನೂ ಇಲ್ಲ ದಂಡ್ಗೋಳ ಕಟ್ಟಾಗ ಐತಿ ಈಗ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದೈತಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಏನಾಗೈತಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾಡೀರಿ ಇಂದು 28 ಡೇಸ್ ಈಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಈಗ 10 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ चालू घडामोडीच्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या जनशक्ती न्यूज 18 चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन मिळवा.